ہوگی، اللہ کے گھر سے محبت ہوگی تو اللہ کے گھر کے لیے وہ تعاون کریں گے، اللہ کے گھر کو دے کے جائیں گے، اللہ کے گھر کو دیں گے، وہ اپنا گھر جنت میں بنائیں گے۔ جیسا کہ میں نے حدیث میں کہا، انشاءاللہ ابھی مولانا سلمان صاحب تشریف لائیں گے، تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، جنت کا سیر کرائیں گے، اور مسجد بنانے کے والوں کے لیے جنت میں اللہ کیا کیا بنائیں گے، ساری چیزوں کو بالترتیب بتائیں گے۔ آپ مسحور ہو جائیں گے، آپ مگن ہو جائیں گے، آپ جھوم جائیں گے، کیا کیا چیزیں اللہ نے جنت میں بنایا ہے، کیا کیا چیزیں مسجد بنانے والوں کے لیے اللہ نے۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کریں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کریں گے۔ تو میں نے یہ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے طرف سے نازل کیا ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا، صحابہ کرام نے کہیں چھالوں میں، کہیں کاغذوں میں، کہیں پتوں میں، کہیں درختوں پر، کہیں کہیں لکھ لیے، اس کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا، ٹو بٹو وہی قرآن ہے، دوسری کتابوں میں چینجنگ ہو سکتی ہے، زبر کی جگہ زیر دے سکتے ہیں، پیش کی جگہ زیر دے سکتے ہیں، لیکن قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک زبر زیر کے فرق کرنے پر فوراً پکڑا چلے جائے گا، فوراً گرفت میں آ جائے گا، چاہے وہ کون سے بھی پریس والا ہو، کہیں سے بھی چھپایا گیا ہو، رتی غلط ہونے میں، ایک شوشہ چھوٹنے میں، ایک جزم کے چھوڑ دینے میں فوراً پکڑا چلے جائے گا۔ یہی کتاب ایسی ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو لوگ حفظ کر لیا ہو، مکمل کتاب کو اپنے سینے میں بسا لیا ہو، لیکن اللہ نے ایسی معجزہ والی کتاب دیا ہے، یہ کتاب انسان پورے کے پورے اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، ایک ضرورت برابر بھی غلط کرے تو فوراً پکڑ لیتا ہے، فوراً کہہ دیتا ہے یہاں غلطی ہو گئی۔ یہ معجزہ خدا بندی ہے، یہ قیامت تک رہنے والی معجزہ قرآن مقدس ہے۔ آج ہم نے اس سے رشتہ توڑ لیا ہے، اسے رشتہ کاٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، لٹے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، پٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ارے خون کی ہولی کھیلے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ہوش نہیں آتا۔ مسلمان آج بھی باز نہیں آتے، کوئی مسافر آ گیا تو کہتا ہے کوئی کام نہیں ملتا ہے، گھوم گھوم کر کے تھیلا لے کے مانگنے آ جاتے ہیں۔ ارے ذرا سوچئے، کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کر لے گا، اللہ پوچھ لے گا کہ یہ وارثان نبی تھے، یہ قرآن کی تحفظ کے لیے، مدرسوں کی بقا کے لیے تمہارے پاس گئے تھے کہ تم اس کو کچھ دیتے، تم اپنے باپ کا نہیں دے رہے تھے، جو اللہ کا حق تھا وہ مانگنے لیے گیا تھا۔ تمہارے اللہ نے تمہارے کھیت میں پیداوار بنائے تھے، جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم رکھ لو، 20واں حصہ تمہیں رکھ لو، ایک حصہ صرف مدرسہ میں دو، اس حصے کو بھی تم نگل جاتے ہو۔ کل قیامت کے دن جب اللہ ماریں گے ڈنڈے چوتر پہ، تب پتا چلے گا کہ تم اس کا حق کیوں کھائے تھے۔ ارے وہ مدرسے کا حق تھا، وہ غریبوں کا حق تھا، وہ یتیموں کا حق تھا، لیکن تم نے کھا لیا، تم بتا چلائے گا اللہ رب العزت اسی دن۔ اسی لیے میرے ساتھیوں، میرے نوجوان دوستو، جو بھی اللہ رب العزت نے پیداوار میں سے دیا ہے، ارے مسئلہ بیان کروں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک ایک موٹی سی بات سن لیے کہ شہد کی مکھی اگر کسی کے جھاڑ میں شہد کے چھتے لگائے ہوں تو اس شہد میں بھی زکوٰۃ ہے، اس شہد میں بھی زکوٰۃ ہے۔ آج ہم لہسن، پیاز وغیرہ اگا لیتے ہیں، اس کا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ ارے دھان اگر 50 کنٹل ہوا ہے تو 2 من 1 من نکال دیے، بس ہو گیا، اب حساب سے نہیں نکالتے ہیں کتنا نکلے گا، کتنا اللہ کا حق ہے۔ وہ اللہ کا حق مانگنے کے لیے آتا ہے، اس میں بھی آپ اس کو کھارے کھوٹے سناتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں مانگنے کے لیے آ گئے۔ یہی کل قیامت کے دن آپ کو پتا چلے گا۔ بہر کیف یہ کیوں کرتا ہے، یہ عالم دین کیوں جاتے ہیں آپ کے دروازے پر، یہ حفاظ کرام کیوں جاتے ہیں؟ اسی قرآن کے خاطر کہ قرآن کا علم باقی رہے، قرآن کی تعلیم باقی رہے، قرآن باقی رہے، ایمان باقی رہے گا۔ قرآن باقی نہیں رہے گا تو ایمان باقی نہیں رہے گا، مدرسہ باقی نہیں رہے گا تو ٹوپی باقی نہیں رہے گی، مدرسہ باقی نہیں رہے گا تو داڑھی باقی نہیں رہے گی، مدرسہ باقی نہیں رہے گا تو ایمان پر حملہ ہوگا۔ جب ایمان پر حملہ ہوگا تو آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، جب آپ کا ایمان
ایمان کمزور ہوگا تو یہودی آپ کو خرید لے گا، آپ کے ایمان کو خرید لے گا، آپ بھی بددین ہو جائیں گے۔ یہی ان کا منشا ہے، یہی ان کی چاہت ہے۔ یہ مودی یہودی سے مل کر یہی چاہ رہا ہے کہ ہندوستان کا مدارس ختم ہو جائے، علماء کرام تباہ برباد ہو جائے، قرآن کی تعلیم نہ ہو، یہی چاہتا ہے۔ اور کیا ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا مدرسہ بند ہو جائے، قرآن کی تعلیم بند ہو جائے، علماء کرام ختم ہو جائے؟ یہی چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں، بولیے۔ ہرگز نہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں۔ یہی کہا تھا کسی شاعر نے، مال مانگو گے تو جان، مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے۔ ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم نبی کے جاہو جلال دیں گے، ہم نبی کے جاہو جلال نہیں دے سکتے، ہم نبی کے جاہو جلال نہیں دے سکتے۔ نبی نے لا کر ہمیں قرآن دیا ہے، ہم قرآن کو آنکھوں دیکھتے ہوئے برباد ہونے نہیں دیں گے۔ ہماری جان چلی جائے تو پرواہ نہیں، میرا ایمان نہ جائے، میرا قرآن نہ جائے، میرے اسلام پر آنچ نہ آئے۔ اسلام پر آنچ آئے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسی لیے کہے ہیں مظلوم ہی صحیح مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم ہی صحیح مجبور نہیں ہے ہم، ضد پر آ جائیں تو کوہرام مچا دیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو اور ساتھیوں، آج قرآن کی بات ہے، قرآن کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم سنت رسول اللہ کو ادا کر رہے ہیں۔ جو کوئی شخص اس عالم جو جاتا ہے چندے کے لیے، اس کو اگر گالی دیتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے، وہ تو سنت ابو جہل ادا کر رہا ہے، سنت ابو جہل ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، میرے مسلمان ساتھیوں، میرے مسلمان چچو، یہ سن لو کہ کوئی دانے والے آپ کے دروازے پر ہو، یہاں تک کہ عام سائلوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اما السائل فلا تنہر، جب کوئی مانگنے والے آئے تو اسے جھڑکو مت، اسے بھلا برا مت کہو۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اتنا کہہ دو بھائی معاف کرو میرے پاس نہیں ہے۔ تو بہرکیف بات چل رہی تھی ہمارے ساتھیوں، نوجوانوں، میری آواز سن کر کے بھی آپ کے دل میں ہلچل پیدا نہیں ہوا، آپ کا دل بے قرار نہیں ہو رہا ہے کہ میں بھی جا کر کے سنوں، میں بھی جا کے پنڈال میں بیٹھوں؟ نہیں ہو رہا ہے۔ یہیں سے پتا چلا کہ ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام نے لایا تھا۔ آج وہ ایمان ہمارے پاس نہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ آج بھی انسان کے اندر وہ ایمان ہو تو آگ سے زندہ نکل سکتا ہے، اگر قرآن ہو، حامل قرآن ہو تو زندہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے فرمایا لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی کتاب ہے، جب ہمارے مذہب میں کوئی شک نہیں، اللہ میں کوئی شک نہیں، رسول میں کوئی شک نہیں، میری کتاب میں کوئی شک نہیں، میرے ایمان میں کوئی شک نہیں، تو پھر ہم کیوں دب کے رہیں؟ پھر ہم کیوں دب کے رہیں؟ کیوں نہ ہم ابھر کر کے کام کریں؟ کیوں نہ ہم بڑھ کر کے کام کریں؟ قرآن کے لیے کیوں نہ جان کو لٹا دیں؟ ارے ایمان کے لیے کیوں جان کو نہ لٹا دیں؟ لٹائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ محفل میں دم نہیں ہے۔ دمل نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، دم ہے، دم ہے۔ ایمانی شعلہ شرط پڑ چکا ہے، ایمانی شعلہ جوالہ بن کر کے ابھرنا چاہیے۔ آج کے دل میں ایمانی حرارت پیدا ہونی چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ ارے وہ ایمان کے حامل تھے جنہوں نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، کہا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج کیا ہے؟ وہ تھے صحابہ کرام، وہ تھے تابعی، وہ تبع تابعی جنہوں نے ایمان کو سیکھا تھا، اس کے پاس قرآن سے محبت تھی، وہ حامل قرآن سے محبت تھی، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی سے الفت۔ آج دیکھیں اللہ کے گھر کے بارے میں ہمارا بیٹھنا ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پیش کی ہے، اس حدیث کے ضمن میں بھی کچھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ قرآن سب سے بڑی چیز ہے بھیا۔ یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ صاف شفاف آئینہ کے طرح ہے۔
आईना में कोई दाग धब्बा ना हो, वैसा साफ शफाफ है। इसको जिधर ढालिएगा उधर ढल जाएगा। इसीलिए इसको कुरान पढ़ाइए, पहले कुरान पढ़ाइए तो ये जानेगा कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे, कोई बड़े आते थे तो देख के हम लोग छुप जाते थे, कहीं गोली गोली भी खेलते थे तो जाकर कहाँ छुप जाते थे पता नहीं चलता था। आज उनके उस्ताद खुद सड़क से गुजरता है और उनके तालिब इल्म में गोली खेलता है सड़क पर और नहीं भागता है। ये फर्क हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि उसको बताया नहीं जाता, बेटा गोली खेलना ये शैतान का अमल है, गोली खेलोगे जो भी पढ़ोगे वो भी भूल जाओगे, इसीलिए गोली नहीं खेलना। गोली खेलने के लिए कौन बहकाता है? शैतान बहकाता है। शैतान का वाकया सुने हुए हैं, उस वाकया की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, कैसे शैतान बहकाता है। बहरे कैफ बात रही है कुरान की, तो कुरान बहुत बड़ी एटमी हथियार है, अल्लाह ने दिया है। उस हथियार को हमने ताकों पर सजा दिया है, जिसकी वजह से हमें मग़लूबियत हासिल हो रही है, हम गालिब नहीं हो रहे हैं, हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, तरक्की नहीं मिल रही है, हमें बुलंदी नहीं मिल रही है, पसपाई मिल रही है, हम काटे जा रहे हैं, गजरे जा रहे हैं। दोस्तों, ये कुरान को मजबूत से पकड़ लीजिए। अल्लाह ने खुद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के रस्सी को मजबूत से पकड़ लो, तुम्हें कोई कौम डरा नहीं सकती, कोई कौम तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती, बर्बाद तो कर भी नहीं सकेगी, क्योंकि कहा है इस्लाम वो पौधा है जितना काटोगे उतना हरा होगा, जितना काटोगे उतना हरा होगा। इस्लाम न मिटा है न मिटेगा, न मिटने वाली चीज है। इसलिए फरमाया जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, इसलिए कि बातिल जो है वो मिटने वाली है। इस्लाम बातिल नहीं है, कुरान बातिल नहीं है, ईमान बातिल नहीं है, हम हक पर हैं, हम क्या है सच हैं, इसलिए हम मिटने वाले नहीं हैं, हम नहीं मिटेंगे। मिटने वाले यहूदी बातिल हैं, वो मिटेगा, मिटने वाली चीज़ है वो मिट के रहेगी। इसीलिए हमें घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें खौफ खाना नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह के दर में सजदा रेज़ होना है और अपने किए हुए का तौबा करना है। तौबा करके अल्लाह से मांगना है, अल्लाह देने के लिए तैयार है, अल्लाह तौबा कबूल करने वाले हैं, अल्लाह तौबा कबूल फरमाएंगे। सिद्क़ दिल से तौबा कीजिए, अल्लाह ज़रूर तौबा कबूल फरमाएंगे। तो फरमाया ये कि हमारा और आपका बैठना कुरान के निस्बत से है। जब बच्चा कुरान पढ़ेगा, मदरसों में हाफिज़ कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तो आपकी जो मस्जिद है वो मस्जिद आबाद होगी। मस्जिद को आबाद करने वाले मदरसे से पैदा होते हैं, मस्जिद से पैदा होकर मदरसा नहीं जाता है। इसीलिए पहले मदरसा है, बाद में मस्जिद है। हाँ, आप पहले मस्जिद मदरसों को तामीर कीजिए, मदरसा को क्या कीजिए, आबाद कीजिए। मदरसों में कुरान पढ़ाइए, हाफिज़ कुरान बनाइए। जब मदरसा में हाफिज़ कुरान बन जाएगा, आमिल दीन बन जाएगा, तो उसके बाद आकर वो मस्जिद को आबाद करेगा, मस्जिद को आबाद करेगा, मस्जिद में इमामत करेगा, मस्जिद में खताबत करेगा, मस्जिद में लोगों को समझाएगा, मस्जिद से जमात निकालेगा, मस्जिद से दीन का काम फैलेगा, मस्जिद में मकतब चलेगा, मस्जिद में लोग छोटे छोटे बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, कुरान की तालीम हासिल करेंगे। तो ज़रूरत पहले मदरसों की है। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पहले मदरसों को आबाद करें, उसके बाद मस्जिद आबाद होगी। मस्जिद ही के आबाद करने के फिक्र में लगे हुए हैं जनाब कारी रिजवान साहब, जनाब कारी इम्तियाज़ साहब, जनाब हाफिज़ मोहित साहब, ये तीनों बहुत सरगर्दा हैं, बहुत इनकी मेहनत और कोशिश है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनके मेहनत और कोशिश पर लगता है ककड़वा वाला पानी फेर रहा है। इनकी इससे तो वक़्त नहीं है कि इतने बेचारा दर दर फिर रहे हैं, इतने ठोकरें खा रहे हैं, आपको बुला के ला रहे हैं। आज इनकी नहीं सुनिएगा तो कल आपके अल्लाह नहीं सुनेगा, कल आपका अल्लाह नहीं सुनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज जो मौका, जो मकाम, जो मर्तबा, जो बुलंदी आज जो इसका करवा बस्ती में है, आज के बाद कल ये चीज़ नहीं होगी, ये बात कल नहीं आएगी। इसीलिए इसकी नाक़दरी मत कीजिए, इसकी कदरदानी कीजिए, तो इसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। इसीलिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाज़ार में गए, लोगों को कहा
या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। यहाँ भी तुम्हें कामयाबी होगी, आखिरत में भी तुम्हें कामयाबी होगी। उन्हें चाहिए था कि उसके एहसान शनासी करते, एहसान शनासी करने के बजाय एहसान फरामोशी पर उधर आए। ओबाश और बदमाश लड़कों को उसके पीछे लगा दिए, उसे पथराव किया, लहू लहान कर दिया, जख्मी से लहू लहान हो गए। उनकी कदर मंजिलत को नहीं जाना, लेकिन वह रहमत आलम थे, रहमत आलम बन के आए थे। उन्होंने कहा, जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के नबी आप हुक्म दें तो इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ के दरमियान इस तरह पीस दिया जाए जिस तरह आटा को चक्की में पीसा जाता है। लेकिन कहा नहीं नहीं, मैं दुनिया वालों के लिए ज़हमत बन के नहीं आया हूं, मैं दुनिया वालों के लिए रहमत बन के आया। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, आज का जो मकाम है, जो मर्तबा है, वो कल नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों और साथियों, बहुत दूर दराज से आपके लिए आए हुए मुकर्रीन हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनाएंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं सुनाएंगे। इसीलिए आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाइए। देखिए मौलाना सलमान कौसर साहब बहुत ही बेहतरीन अछूते अंदाज में अपने बयान को पेश करते हैं। समझाने के अंदाज ही उसका निराला है, बेहतरीन अंदाज में समझाते हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल है। पूरे इलाके में नहीं, इलाके से बाहर दूर दराज तक इनको बुलाते हैं और इनकी तकरीर सुनने के लिए लोग परेशान रहते हैं, बेताब रहते हैं। लेकिन हम हैं कि हम अभी घरों में बैठे हुए हैं। आप ज़रा आकर के तो सुन लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो सुनिएगा, न तो फिर उठ के चले जाइएगा। मेरे तरफ से इजाज़त है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैंने ये कहा था कि कुरान पढ़ने से चेहरे में नूरानियत आती है, कुरान पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है, कुरान पढ़ने से दिलों में ईमान में ताकत पैदा होती है, कुरान पढ़ने से घरों में बरकत आते हैं, कुरान पढ़ने से घरों से शयातीन भाग जाते हैं, कुरान पढ़ने से बीमारियां दफा होती है, कुरान पढ़ने से अमराज ख़त्म हो जाते हैं, कुरान पढ़ने से दिलों में सुकून मिलता है, कुरान पढ़ने से हर तरह की हर परेशानी दूर हो जाती है, कुरान पढ़ने से अल्लाह खुश होता है। जब अल्लाह खुश होता है तो अल्लाह कुरान पढ़ने वालों की मदद और नुसरत करता है। जब अल्लाह कुरान पढ़ने वालों की मदद और नुसरत करता है तो वो शख्स कहीं मगलूब नहीं होता है, हर मैदान में गालिब रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि खुद कुरान पढ़ें और बच्चों को कुरान पढ़ाएं। मेरे दोस्तों और साथियों, आप इस जलसे के मकसद को बखूबी जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ये मस्जिद प्यासी है, मस्जिद छत के लिए तरस रही है, मस्जिद छत के लिए आपसे आओ बुका कर रही है, मस्जिद आपसे सवाल कर रही है। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप घरों में बैठे रहेंगे तो आपकी मस्जिद जो है तैयार नहीं होगी। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पिंडाल के अंदर आएँ। आपको देख कर के दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, उनके दिलों में मस्जिद से मोहब्बत होगी, अल्लाह के घर से मोहब्बत होगी तो अल्लाह के घर के लिए वो ताउन करेंगे, अल्लाह के घर को दे के जाएंगे, अल्लाह के घर को देंगे, वो अपना घर जन्नत में बनाएंगे। जैसा कि मैंने हदीस में कहा, इंशाअल्लाह अभी मौलाना सलमान साहब तशरीफ़ लाएंगे, तफसील से आपको बताएंगे, जन्नत का सैर कराएंगे और मस्जिद बनाने के वालों के लिए जन्नत में अल्लाह क्या क्या बनाएंगे, सारी चीज़ों को बेतरतीब बताएंगे। आप मशहूर हो जाएंगे, आप मगन हो जाएंगे, आप झूम जाएंगे। क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने जन्नत में बनाया है, क्या क्या चीज़ें मस्जिद बनाने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत में दिया है। आप एक ईंट यहाँ लगाएंगे, मिट्टी की ईंट, तो आपके लिए अल्लाह लगाएगा सोने की ईंट, हीरे की ईंट, जमर्रत के ईंट, लाल के ईंट, याकूत के ईंट, संगे मरमर के ईंट, ये लगाएंगे। अरे आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप मस्जिद के लिए आए हैं, मस्जिद के लिए बैठिए और मस्जिद की ताउन कीजिए, अल्लाह आपके लिए जन्नत में घर बनाएगा। उधर से एटम बम मिल गया, इसीलिए मैं आपसे खास दिखा हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे कहने सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल बलागु मिन्नी वल क़ुबूलु मिनल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो
اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔